See student, now I am starting two other file management functions called fseek and ften. What is fseek? The function of fseek is it help us to randomly access the file. Random access of the file means fseek always used to read a portion of a file or a part of a file. fseek function always use হয় একটা টোটাল ফাইলের একটা পার্ট অফ ফাইল, পুরো ফাইলটা নয়, ফাইলের কিছু পার্ট, কিছু গ্রুপ অফ ক্যারেক্টার পড়ার জন্য fseekটা ইউজ হয়. What is the part? It will be decided by user or programmer. Okay, which part I want to read from the file, it will be decided by the programmer. So fseek, using the fseek we can read a particular part or group of a characters from the file. Okay, তাহলে fseek ফাংশনটা কি করে ইউজ হয়? fseek ফাংশনটা ইউজ হয় যে আমি একটা ফাইলে অনেক মানে হিউজ নাম্বার অফ ক্যারেক্টারস আমরা স্টোর করে রাখি, তাই তো? যেমন এ বি সি ডি এরকম করে হিউজ নাম্বার অফ ক্যারেক্টারস আমরা অ্যাজ এ ডেটা আমরা স্টোর করে রাখি. তাহলে একটা ফাইলের টোটাল ফাইলের মধ্যে যত হিউজ নাম্বার ক্যারেক্টারস আছে সব একসঙ্গে না পড়ে একটা পার্টিকুলার গ্রুপ অফ ক্যারেক্টারস আমি পড়বো, সেটা fseek দিয়ে পড়া হয়. সো fseek ইজ ইউজড টু রিড a group of characters from the file, not the full file. তাহলে what is the syntax of fseek? আমি কি করে fseek টা লিখবো? fseek ফাংশন লেখা হয়, fseek ফাংশন অলওয়েজ তিনটে প্যারামিটার ও ইউজ করেন. সেগুলো কি? what are the three parameters fseek function used? One is file pointer, second is offset value, next is third is position. File pointer means the file pointer is a pointer variable which holds the address of your file which you want to read. So file pointer always তোমার ফাইলটাকে পয়েন্ট করবে, যেটা তুমি খুলে পড়বে, যেখান থেকে তুমি গ্রুপ অফ ক্যারেক্টারস গুলি পড়বে সেই ফাইলটাকে ও পয়েন্ট করে থাকে, ফাইলের অ্যাড্রেসটাকে. আর অফসেট ভ্যালু মানে এটা একটা নাম্বার. অফসেট ভ্যালুটা অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা নাম্বার ডিনোট করি, সেই নাম্বারটার টাইপ হবে লং টাইপ. লং মানে লং ইন্টিজার, মানে সেটা যে কোনো বাইটে আমরা ইউজ করি. নাম্বার মানে আমরা তার টাইপ হবে নাম্বার অফ টাইপ লং. একটা নাম্বার ইউজ করি যে নাম্বারটা টাইপটা হচ্ছে লং, এল, নাম্বারটা এল দিয়ে ইউজ হয়. What is the offset? What offset means number of bytes or characters to be moved from the location given by position. আমি এই তার মানে the position what is given, the offset value will be moved from that position to that number of characters. That means offset value is the value means the number of characters which I want to read, okay, which I want to point or which I want to read from where, from the position, from the location that is given by position. The position value whatever I have given, from that position value to offset value. বুঝতে পারলাম? পজিশন ভ্যালুতে আমি যা ভ্যালু সেট করব পজিশনে, সেই ভ্যালু থেকে অফসেট ভ্যালু যত হবে ততটা ক্যারেক্টার আমি পড়ব বা মুভ করব. পড়ব মানে ফাইল পয়েন্টার ততটা ক্যারেক্টার মুভ করে গিয়ে ব্লিঙ্ক করবে, সেই পয়েন্ট করবে, সেই ততটা ক্যারেক্টার সে পাস মুভ করে গিয়ে পয়েন্ট করবে, মানে রিচ করবে বলতে পারো. তার মানে পজিশন ভ্যালু থেকে আমি বলছি, ধরো অফসেট ভ্যালু যদি আমি এখানে যাই দেব, সেই পজিশন ভ্যালু থেকে একটা ফাইলের একটা লোকেশন মানে পজিশন,
একটা ফাইলের যা পজিশন ভ্যালু হবে সেই ভ্যালু থেকে এখানে যে ভ্যালুটা থাকবে অফসেট ভ্যালু, সেই কটা ভ্যালু আমি ক্যারেক্টার মুভ করব, মানে পড়ব। আচ্ছা, এবার আমি একটা কথা বলছি, অফসেট ভ্যালুটা পজিটিভ এবং মাইনাস সাইনেও ইউজ হয়, নেগেটিভে ইউজ হয়। এবার কখন নেগেটিভ কখন পজিটিভ সেটা আমি বলছি। অফসেট ভ্যালু মে বি, সাপোজ পজিশন, it is also an integer value. Position is given by integer value. Position always are three types. 0 means beginning of the file, মানে beginning character of the file. 1 means current file pointer, where which character current file pointer is pointing, that is current location. Where the file pointer currently located, that is the current position. 2 means end of the file, that means last character of your file, that means end of the file. So there are three kinds of position. 0 means beginning of the file, that means first character of the file. 1 means the current location of the file, that means in which character currently your file pointer pointing or your cursor blinking. 2 means at the end of the file, that means last character of your file. 1 file means actually what is the file? File means file always contains group of huge number of characters I can store in the file as a data or as a value. I can store huge number of characters. Suppose I am storing 1, that is also I am storing as a character, but I am storing the integer value, but internally it is denoted as character. Suppose 002, I am storing 002 integer value, but it is internally denoted as character. Suppose 2, it is internally denoted as character. So I can, এবার দেখো ফাইলে আমরা কি কি ভ্যালু রাখতে পারি। ফাইল মানে হিউজ নাম্বার অফ গ্রুপ অফ ক্যারেক্টার্স আই ক্যান স্টোর, দ্যাট ইজ ফাইল। এই ফাইলটা কোথায় থাকবে? তোমার হার্ড ডিস্কে। হার্ড ডিস্কে মানে সি ড্রাইভ, ডি ড্রাইভ, এফ ড্রাইভ, তোমার কম্পিউটারের পার্মানেন্ট মেমোরি ডিস্কে এই ফাইলটা তুমি দেখতে পাবে, এই যে ফাইলটা আমরা এখানে তৈরি করব। একটা ফাইলে সাপোজ ধরো আমি কিছু ক্যারেক্টার রাখলাম, যে কোনো ক্যারেক্টার আমি যাই রাখতে চাই, যে কোনো ডেটা মানে গ্রুপ অফ ক্যারেক্টার্স, যে কোনো নাম হতে পারে, কোনো একটা নাম্বার হতে পারে বা ডিজিটস হতে পারে, সেটাও ইন্টারনালি অ্যাজ এ ওয়ান ক্যারেক্টার ট্রিট হবে। everything I am storing in the file as a character. Suppose A, B, C, D, E, F, G. After that I am giving a enter, I am pressing enter. Next line, H, I, J, K, L, তারপর সাপোজ ধরো 0, 2, N, আবার একটা এন্টার প্রেস করলাম, এই সাইন মানে এন্টার। নেক্সট লাইন, এরকম করে আরো কিছু ক্যারেক্টার্স। তারপরে সাপোজ ধরো নেক্সট লাইনে সাপোজ আমি কিছু আবার এরকম, আবার এটাও দিতে পারি। নেক্সট লাইনে দেখো H, I, J, K, L, L, 02, L, 02, N, M, একটা স্পেস দিলাম, স্পেস বার প্রেস করে স্পেস দিলাম, এম, তারপরে ও, সাপোজ আবার এল, সাপোজ এখানে ভি দিলাম, তোমাদের বোঝার জন্য বলছি। সাপোজ একটা স্পেস দিলাম, এখানে একটা স্পেস দিলাম, ভি, কিউ, সাপোজ আবার স্পেস ছাড়া কিউ, তারপরে আবার ধরো সি দিলাম, তারপরে আবার ডি দিলাম, তারপর আবার একটা স্পেস দিলাম, তারপরে জেড দিলাম, তারপরে আবার এন দিলাম, তারপরে এন্টার মারলাম। ঠিক আছে? তো এরকম করে আমরা একটা ফাইল ফিল আপ করে থাকি যে কোনো ক্যারেক্টার দিয়ে। তারপর ডেটা এইভাবেই রাখবো আমি। ফর এক্সাম্পল আমি ABCD EFGH লিখছি, তোমরা যে কোনো ডেটা মিনিংফুল ডেটাও রাখতে পারো। আলটিমেটলি
গ্রুপ অফ ক্যারেক্টার্সে রাখবে অথবা গ্রুপ অফ তোমার ডিজিটসে রাখবে, কিন্তু ডিজিটটা ইন্টারনালি ক্যারেক্টারই স্টোর হবে, যেমন 002 অ্যাকচুয়ালি 02, কিন্তু তুমি ইন্টারনালি যখন ফাইলে স্টোর করছো এটাকে 0টাকে ইন্টারনালি একটা ক্যারেক্টারই ধরা হবে, 2টাকে একটা ক্যারেক্টারই তুমি স্টোর করে রাখতে পারো, ঠিক আছে। আর আরেকটা জিনিস খেয়াল করবে, whenever I am storing in the file any value, space also is treated as a character. Blank space is also a character. Enter means go to the next line. Enter means also a character. It is also counted as a character. Each time enter means also counted as a character. Space, giving any space, blank space is also counted as a character. Whenever you are counting all the characters, space also will be counted as a character. Enter also will be counted as a character. Whenever I want to finish my entering data, there is a sign, end of file. What is the end of file sign? That is Ctrl plus Z. From the keyboard you will type Ctrl plus Z. So it will be shown like this. This means Ctrl plus Z. After pressing Ctrl Z, you will see this kind of sign in the computer screen, in your result screen. That means you have ended the storing the value. You have ended. That is the close of your file. That is Ctrl Z. Okay. Ctrl Z also is treated as a character or 2 character. Ctrl plus Z, it is together treated as 1 character, or sometimes it is treated as Ctrl plus Z, that means 2 characters. Okay. তার মানে আমি একটা ফাইলে ABCDEFGH যে কোনো আমি যদি কোনো ক্যারেক্টার্স রাখি, গ্রুপ অফ ক্যারেক্টার্স, এন্টার সাইন দিয়ে নেক্সট লাইনও রাখতে পারবো, এন্টার সাইন দিয়ে নেক্সট লাইনও রাখতে পারবো। যখন আমার রাখা শেষ হয়ে যাবে, যখন আমি ফাইলটাকে এন্ড করতে চাইবো আর আমি এন্ট্রি করতে চাই না, তখন আমি Ctrl plus Z, Ctrl CTRL plus Z, এটা মানে এন্ড অফ ফাইল, এটা প্রেস করা মানে EOF, এন্ড অফ ফাইল, যেটা আমি লিখেছি। Ctrl Z মানে আমি বোঝাচ্ছি now I am ending the entry of the value in the file. I have finished the entry of the values. So end of file means Ctrl Z. In your screen, in your computer result screen, you will see whenever you are typing Ctrl plus Z, the sign will be shown like this. So this is the sign of Ctrl Z. That means you have finished your entry. তাহলে এখানে কটা ক্যারেক্টার, যখন how many characters we have entered? 1 2 3 4 5 6 7. Enter also a character. That means 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. This is also enter sign. 17. Enter মারছি কেন? নেক্সট লাইনে যাওয়ার জন্য। 17 18 blank is also a character. 18 means 19. Blank space is also counted as a character. 19 because I am pressing space bar from the keyboard. Whatever you are pressing in the keyboard always treated as a character. Which from the keyboard, whatever you are typing, which any key you are pressing, that is also treated as a character. So blank space is also a character. That means 19 20 21 22 23 also a space, blank space, 24 25 26. That is your third entry, enter sign. Third enter sign, from third enter sign it is treated as 2. That means 2 characters for each. From the third entry, enter sign, it is treated as not a single character, 2 character. Ctrl Z is also treated after third entry, third enter sign. Ctrl Z is also treated as 2 character. Okay. So this is the basic formula which is used to store some characters or some data in the file.
which file? The file which is stored in your hard disk of your computer permanently. Hard disk means permanent memory area. You will find this file. Suppose the name of the file is file1. You will file1, that means I am dealing with txt file. File1.txt you will find in your text secondary memory area. That means in your hard disk. That means D drive, F drive. Okay. Permanently this file will be stored. The content of the file will be like this. তাহলে আমি ফাইল ম্যানেজমেন্টে যে কোনো ফাইল তৈরি করলে তার মধ্যে গ্রুপ অফ ক্যারেক্টার্স ভ্যালুস গুলো গ্রুপ অফ ক্যারেক্টার্স হিসেবে রাখবো। এন্টার প্রেস করে নেক্সট লাইনও রাখতে পারি। আর লাস্টে যখন এন্ড অফ ফাইল আমি যখন ফিনিশ করতে চাইবো এন্ট্রিটা, যে আমি আর লিখবো না, আমার লেখাটা কমপ্লিট হয়ে গেছে, ক্যারেক্টার্স গুলো এন্ট্রি করা কমপ্লিট। এন্ট্রি কমপ্লিট মিন্স কন্ট্রোল জেড প্রেস করে দাও, দ্যাট মিন্স এন্ড অফ ফাইল। কন্ট্রোল জেড প্রেস করলে ইন্টারনালি কম্পিউটার স্ক্রিনে তোমার রেজাল্ট স্ক্রিনে এটা শো করবে, দিস ইজ দ্য সাইন অফ কন্ট্রোল জেড, দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ ফিনিশড ইউর এন্ট্রি। ঠিক আছে, এবার আমি fseek ফাংশন ইউজ করে, using the fseek function I will read each and every character from the any location I want. That is called random access. I may start from this location to this location. I may start from the beginning. One thing, beginning means I have already said 0 means beginning of the file. That means 0 means starting character of the file. At the first starting character of the file, that is 0 position. 0 position means beginning, mane A. This is the starting character. 1 current position. Suppose you are now in this position L, K, suppose K. So 1 is for current location. Current location means where your file pointer is pointing. File pointer is pointing in 1. So file pointer is pointing in K. K means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 1 is 12, current position. Okay. 2 means end of the character. End of the character means Control Z. Okay. Here is Control Z is your end of the character. Okay, Control Z means 2 characters. This is your end of the character, mane 2. End of the character, this is also treated as a character. That means Control was 1 character plus Z is second character. 2 character is altogether called Control Z. After each and every, after pressing third enter in your file, Control plus Z is treated as 2 characters. But before up to first enter, second enter press, up to second enter pressing second enter, the Control Z is treated as a single character. Okay. From the third enter press, Control Z is, if you have pressed third enter, after that you are giving Control Z, then Control Z will be treated as 2 characters. But if you press the Control Z after only first enter sign, enter pressing or second enter pressing, up to second enter pressing, Control Z will be treated as 1 character. Okay. So end of the file means Control Z. This is your end of the file character. Okay. So positions are 3 types. Beginning, current, end. Beginning means A. End of the character means Control Z. এমনিতে লাগছে এরকম এখানে L, হ্যাঁ, ZN, এটা L নয়, এটা আমি সাপোজ C লিখেছি, C, ZNC, ঠিক আছে। তাহলে দেখতে লাগছে C, end of the character, end of the file, কিন্তু Control Z টাকে as a character, দুটো ক্যারেক্টার আমি এন্ট্রি করব। তার মানে Control Z, Z is the last character. Here 2 means last character. ঠিক আছে। তার মানে একটা ফাইলের 3টে পজিশন হয়, বিগিনিং,
beginning money A. Current position may be varied from any number. Current position means maybe from in K, maybe in D. In which position your file pointer is pointing, that is current position. Maybe 1, 2, 3. Here your pointer is pointing, that means your current position is 3. Your pointer may be pointing in this position G, that means your current position is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Your current position is 7. Current position always vary. This is current position always frequently changed. Maybe 2, maybe 3, maybe 4. In any character you can give as a current location. In which character your file pointer is pointing, that is current location. 2 means end of the file, that means apparently C is the end of the file, but control Z, control plus Z, Z is your end of the character. Okay? Control Z is the end of the character. Okay? Now, I am writing some fresh things you can understand better. Now, so if I give here 0 and offset value means how many characters I move from this position. Offset means number of bytes or characters to be moved from the position. If I give position 0 and offset value 3, that means, what is the meaning of that? Position means 0. 0 means what? Beginning. That means suppose I have this. এখানে আমি কি লিখলাম? রাহুল, RAHUL। এই সাইনটা কি দিতে বলেছে? এই সাইন, দিস সাইন মিন্স কন্ট্রোল জেড, মানে এখানে এন্ট্রি, আমার এন্ট্রি ফিনিশড, আমি এন্ট্রিটা এন্ড করে দিলাম। আই হ্যাভ ফিনিশড মাই এন্ট্রি। রাহুল, এই সাইনটা মানে কন্ট্রোল জেড, মানে এন্ড অফ ফাইল। তার মানে কি এখানে কটা ক্যারেক্টার আছে? তার মানে বিগিনিং 0 মানে বিগিনিং, 0 পজিশন মানে এটা, আর ইজ মাই 0 পজিশন, তার মানে 0 পজিশন মানে এটা। ঠিক আছে, তারপরে 2 মানে এন্ড মানে এটা, 2 মানে এটা, এই পজিশন মানে কন্ট্রোল জেড মানে এটা। এখানে দেখো আরেকটা জিনিস তোমাকে বলছি, অ্যাপারেন্টলি কন্ট্রোল জেড আমার 2, আমি একটু আগে বলছিলাম 2 মানে লাস্ট কন্ট্রোল জেড হবে, কিন্তু এখানে একটা জিনিস দেখো, এইখানে লাস্ট ক্যারেক্টার হবে কন্ট্রোল জেড। আমি কোনো এন্টার সাইন না মেরে কন্ট্রোল জেড লিখেছি, তাহলে কন্ট্রোল জেডটা অ্যাজ এ ক্যারেক্টার ট্রিটেড হবে না। একটা জিনিস মাথায় রাখবে, আমি তার আগে কোনো এন্টার মেরে নিউ লাইনে যাইনি, নতুন লাইনে গিয়ে কন্ট্রোল জেড প্রেস করিনি। আমি কন্ট্রোল জেডটা যদি এখানে না লিখে এইখানে এন্টার মেরে একটা এন্টার সাইন দিলাম, মানে কিবোর্ড থেকে এন্টার প্রেস করে এইখানে চলে আসবে কার্সার, এইখানে এসে যদি কন্ট্রোল জেডটা প্রেস করে এরকম সাইনটা দিতাম, তাহলে কন্ট্রোল জেডটা একটা ক্যারেক্টার হিসেবে ট্রিট হতো। একটা এন্টার সাইনের পর কন্ট্রোল জেড নিচের লাইনে এসে দিলে একটা ক্যারেক্টার হিসেবে ট্রিট হতো। কিন্তু আমি এখানে কোনো এন্টার না মেরে ডাইরেক্টলি এল এর পর ডাইরেক্ট কন্ট্রোল জেড প্রেস করে এখানে এন্ড করে দিলাম এন্ট্রিটা, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি কোনো এন্টার প্রেস না করে একই লাইনের মধ্যে ক্যারেক্টার লেখার পর ডাইরেক্ট কন্ট্রোল এল একই লাইনের মধ্যে প্রেস করে দিই, কন্ট্রোল জেড বলে এন্ড করে দিই, এন্ড অফ ফাইল করে দিই, তাহলে এটা ক্যারেক্টার হিসেবে ট্রিট হবে না। নো ক্যারেক্টার, ইট উইল বি ট্রিটেড অ্যাজ নো ক্যারেক্টার। তার মানে এখানে এন্ড অফ দ্য ফাইল মানে কি? এল। যেহেতু কন্ট্রোল জেডটা একই লাইনে আছে, এটা কোনো ক্যারেক্টার হিসেবে ট্রিট হবে না, তাহলে এটা এখন এন্ড অফ দ্য ফাইল নয়। এন্ড অফ দ্য ফাইল তাহলে কি? 2 মানে এন্ড অফ দ্য ফাইল মানে লাস্ট ক্যারেক্টার মানে এল, রাহুলের এল। The last character will be L. In your name RAHUL Rahul, L will be your last character. Here Control Z, that means this sign, Control Z will not be treated as a character because I have written Control Z in
one line without pressing any enter. If I press any enter from your keyboard, and then if I write Ctrl Z here, then it will be treated as a character 1. Otherwise not. Here I am writing in a single line Ctrl Z, so L will be the last character. That means end of the file. Current position means suppose I am treating, suppose position is I am giving 0, offset value is 3. That means I am instructing the computer using fseek function that start counting from 0 position, that means from beginning, means from R. Start counting from R and move to offset value. What is offset value? 3. Move offset value means how many characters you move from your position. How many bytes means characters. How many characters you will move from your given position. So whatever position means, there are 3 types of position: 0, 1 and 2. 0 means from your first character of your file. From that means I am instructing from your first character from your file, move forwardly 3 character or 3 bytes. That means from your beginning position, beginning means R, move offset value is 3 means move 3 character or 3 byte. That means 1, 2, 3. That means I am instructing from R, move to your file pointer and point to H. That means 3. 3 character or 3 bytes means 1, 2, 3. From starting from beginning, that means 0 means beginning. Position 0 means start from beginning part, first character, that means beginning. Start from first character and go to 3 character or read 3 character. That means 1, 2, 3 up to H. Then now see what will be your current location now. What will be your file pointer pointing? Which location? 1, 2, 3. File pointer pointing 3. Location 3. Position 3. That means H. I am instructing from beginning, that means R, that is your beginning point, and go to offset value 3. That means offset value means move. How many bytes or how many character you want to move, that is offset value. Move 3 character, that means or 3 byte. From R means beginning, 3 character move, that means 1, 2, 3. Starting from R, 1, 2, 3, that means H. Okay. So my current location, that means 1. If I give what is your current position in your file, then my current position is, if I give 1, that means I want to see the current position. Current position means 3. My file pointer now is pointing to 3 location, 3 position, that means H. Because I have already given instruction, go to beginning to 3 character, from beginning to 3 character forward. Okay. একটা জিনিস খেয়াল করো, আমি বলেছি অফসেট ভ্যালু পজিটিভও হয় নেগেটিভও হয়। অ্যাকচুয়ালি লং টাইপের হয়, এল দিতে হয়, দিলেও হয় না দিলেও হয় প্র্যাকটিক্যালি। অ্যাকচুয়ালি নিয়ম হচ্ছে 3L, মানে 3 লং, মানে এই ভ্যারিয়েবলটা, এই নাম্বারটা লং, মানে লং টাইপ মানে অনেকগুলো, লং মিন্স অনেকগুলো বাইটস, অনেকগুলো ক্যারেক্টার মুভ করবে। এক একটা ক্যারেক্টার মানে বাইট, তো তাহলে 3টে ক্যারেক্টার মুভ করবে, 3 বাইটস। পজিশন যা দেবো তার থেকে 3 বাইটস মুভ করবে। অফসেট ভ্যালু মানে হাউ মেনি বাইটস অর হাউ মেনি ক্যারেক্টার্স you will move from your given position. ওকে। তাহলে কারেন্ট পজিশন আমার কি এখন মুভ করে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে? ফাইল পয়েন্টার 3 মানে H, 1, 2, 3। স্টার্টিং ফ্রম বিগিনিং মানে 0, আমি পজিশন 0 দিয়ে বোঝাচ্ছি। স্টার্ট ফ্রম বিগিনিং, 0 ডিনোটস বিগিনিং, 1 ডিনোটস কারেন্ট, 2 ডিনোট এন্ড। এখানে 2 মানে এন্ড। ঠিক আছে। তাহলে আমার কারেন্ট পজিশন এখন কি? 3। ঠিক আছে। আমি যদি এখানে
এবার আমি দিচ্ছি কারেন্ট পজিশন থেকে, আমার 3 কারেন্ট পজিশন, তো এবার আমি নেক্সট দিচ্ছি কারেন্ট পজিশন থেকে -2L কারেন্ট পজিশন, এটা আমার পজিশন কারেন্ট, তার থেকে ব্যাকে আমি বললাম না মাইনাসও নাই, -2L মানে কি ব্যাক সাইডে মুভ, দুটো সাইডে হয়। এই যে মুভ করাটা পজিটিভ মানে বিগিনিং থেকে ফরওয়ার্ড মানে পজিটিভ সাইডে হয়, রাইট সাইডে মানে পজিটিভ মুভিং। আর যদি আমার কার্সারটা যদি কারেন্ট পজিশনে থাকে তার আগে যদি তার ব্যাকে যদি মানে অ্যাকচুয়ালি পজিটিভ মুভিং মানে ফ্রম বিগিনিং টু এন্ডের দিকে, আর নেগেটিভ মাইনাস সাইন দিয়ে যদি আমি অফসেট ভ্যালু দেই তার মানে কারেন্ট পজিশন থেকে বিগিনিং এর দিকে মুভ করো মানে ব্যাকে মুভ করো। তাহলে আমার কারেন্ট আমি এখানে দিচ্ছি 1, মানে কি তুমি এখন যে কারেন্ট পজিশনে আছো সেই পজিশন থেকে ব্যাক সাইডে দুটো ক্যারেক্টার মুভ করো, মানে বিগিনিং এর দিকে আবার ব্যাক করে যাও, বিগিনিং এর দিকে আবার দুটো ক্যারেক্টার ব্যাক করো বা দুটো বাইট ব্যাক করো, দ্যাট ইজ দ্য অফসেট ভ্যালু। যখন ব্যাক করতে বলছি তখন মাইনাস সাইন দিয়ে বোঝাচ্ছি, আর যখন কিছু সাইন পজিটিভ দিচ্ছি কিছু সাইন না দিচ্ছি তার মানে বিগিনিং থেকে স্টার্ট করে রাইট সাইডে যেতে বলছি, মানে এন্ডের দিকে, ফাইলের এন্ডের দিকে যেতে বলছি। তাহলে ফরওয়ার্ডে যেতে বললে বিগিনিং থেকে ফরওয়ার্ডে যাওয়া মানে, বিগিনিং থেকে ফরওয়ার্ডে যাওয়া মানে কোনো সাইন দেবো না, যেমন 3 বলেছিলাম 3L বলেছিলাম। কিন্তু যখন ব্যাকওয়ার্ডে আসবো আবার বিগিনিং এর দিকে কারেন্ট পজিশন থেকে তখন মাইনাস দিয়ে বোঝাবো। ধরো এখানে 1 দিয়েছি -2L, এটার মানে কি কারেন্ট পজিশন আমার যা, মানে এখানে 3 আছে, আমার কারেন্ট পজিশন 0 থেকে 3 গেছিলাম, 0 মানে বিগিনিং থেকে 3 মানে কি আর AH 3 তে গিয়ে আমি পজিশন কার্সারটা ব্লিঙ্ক করছে, কারণ বা ফাইল পয়েন্টারটা এখন 3 তে আছে, দ্যাট ইজ মাই কারেন্ট পজিশন। তার মানে কারেন্ট পজিশন 1 মানে বলছি কারেন্ট পজিশন থেকে ব্যাকে দুটো ক্যারেক্টার আবার ব্যাকে যাও, গো টু 2 ক্যারেক্টারস অর 2 বাইটস ব্যাক ফ্রম ইউর কারেন্ট পজিশন। মানে কারেন্ট পজিশন মানে 3, তার থেকে দুটো ক্যারেক্টার কি 3 আর 2, দুটো ক্যারেক্টার 3 পজিশন থেকে H এবং A, তার মানে ব্যাকে -2L মানে কারেন্ট পজিশনটা কি 3, H থার্ড পজিশন ছিল, H থেকে বলছি A তে যেতে, 2 মানে কি ওই থার্ডটাকে কাউন্ট করো 1 2, থার্ড পজিশনে ছিল সেখান থেকে ব্যাকে 2 যেতে বলছি, মানে H A 1 2। তার মানে আমার কার্সারটা এখন কোথায় চলে এলো, ফাইন পয়েন্টারটা এইখানে, তার মানে কারেন্ট পজিশন কি হয়ে গেল 1 2, কারেন্ট পজিশন হয়ে গেল 2, 3 ছিল 2 হয়ে গেল। ঠিক আছে, দুটো ক্যারেক্টার আমি ব্যাক করতে বলি, দ্যাট ইজ দ্য মিনিং অফ অফসেট অ্যান্ড পজিশন। আমি যদি এখানে 1 এর জায়গায় এবার আমি 2 দিতাম, 2 দিলেও কিন্তু 2 দিলে মনে রাখবে সবসময় ব্যাকে পড়া হয়, কেন বলো তো, আফটার 2 মানে এন্ড অফ দ্য ফাইল, তো আর কোনো ক্যারেক্টার নেই, আমাকে যা পড়তে হবে ব্যাকে। ইফ আই ওয়ান্ট টু মুভ only one position I have left, that is back, because I have come to the last point of the file. তাহলে আমি যদি এখানে if I set the position 2, that means I am instructing to go to the end of the file, then in your back side read or go 2 characters, that means 2 means go to first step is go to the end of the file. End of the file means here L. So L is your end of the file, that means 2. L is your end of the file. After reaching to end of the file, I am instructing move backward 2 character or 2 bytes. Always it will take minus. 2 bytes means 1 2, money U. That means it will be pointing U. Okay, then what will be the position of U? 1 2 3 4, 1 2 3 4, then the U position of the U is 4. Okay, তার মানে 1 2 3, 3 মানে 4 পজিশন যদি বলো আমাকে
আমাকে পজিশন মানে কি কটা ক্যারেক্টারের পর ইউ আছে, পজিশন মানে কটা ক্যারেক্টারের পর ইউ আছে, 1 2 3 তিনটে ক্যারেক্টারের পর ইউ আছে, 3 দেবে, পজিশন মানে 3। ঠিক আছে, বুঝতে পারলে? তারপরে টু দেওয়া মানে গো টু এন্ড, দেন মুভ টু এনি ভ্যালু হোয়াট এভার আই হ্যাভ গিভেন হিয়ার, মুভ টু অলওয়েজ ব্যাক সাইড এনি ভ্যালু হোয়াট এভার আই হ্যাভ সার্টেন, এনি বাইটস অর এনি ক্যারেক্টার্স। ঠিক আছে, আর জিরো মানে গো টু বিগিনিং অ্যান্ড মুভ ফরওয়ার্ড, অলওয়েজ ফরওয়ার্ড, ফ্রম বিগিনিং অলওয়েজ ফরওয়ার্ড, কোনো নেগেটিভ নেবে না। বিগিনিং মানে অলওয়েজ ফরওয়ার্ডে মুভ করবে, আর টু দেওয়া মানে কি ফ্রম দ্য এন্ড অফ দ্য ফাইল অলওয়েজ ব্যাকওয়ার্ডে মুভ করবে, অফসেট ভ্যালু অলওয়েজ মাইনাস দিয়ে হবে। আর কারেন্ট পজিশন অলওয়েজ, যদি আমি কারেন্ট পজিশন এখানে দিই 1, ইট মে বি পজিটিভ অর মে বি নেগেটিভ। আমি যদি এখানে থাকতাম, কারেন্ট পজিশন ছিল 3, আমি যদি ওখান থেকে বলতাম -2, তার মানে -2 মানে এতে চলে এলো 1 2, আর যদি -2 জায়গায় অনলি পজিটিভ 2 দিতাম 2l, কারেন্ট পজিশন 3 থেকে 2l মানে HU মানে এখানে চলে যেত। কারেন্ট পজিশন থেকে ব্যাকেও যাওয়া যায়, ফরওয়ার্ডও যাওয়া যায়, কিন্তু বিগিনিং যদি থাকে তাহলে অলওয়েজ ফরওয়ার্ড, কোনো মাইনাস সাইন নেবে না। আর এন্ডে যদি থাকে, এন্ড থেকে যদি শুরু করো তাহলে অলওয়েজ মাইনাস সাইন মানে ব্যাকওয়ার্ড, মানে এরপরে তো কোনো ক্যারেক্টার নেই। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য fseek ফাংশন, randomly used to read any part of your file, not the full file. That's why it is called random access. Okay, so I have written all these things in this line. fseek এভাবে লিখতে হয় প্রোগ্রামে, fseek ফাইল পয়েন্টার fp, যেটা তোমার ফাইলটাকে পয়েন্ট করবে, যে ফাইলটা তুমি ওপেন করবে এটাকে fp পয়েন্ট করছে। 0l0 তার মানে কি, আমি কি বলছি 0l0, 0 মানে পজিশন, 0l মানে অফসেট, আমি কি বলছি গো টু বিগিনিং মানে আর, তারপরে 0l মানে কিছু নড়বে না, ফিক্সড, স্টে ইন বিগিনিং মানে গো টু বিগিনিং অ্যান্ড স্টপ। 0 মানে কি নো মুভমেন্ট, মানে বিগিনিং এ যাও তারপরে কোনো মুভমেন্ট করো না, স্টে ইন দ্যাট বিগিনিং পজিশন, দ্যাট মিনস মাই কার্সার উইল বি ইন আর, only R, it will not move anywhere because I have not given any position offset value, I have given 0, that means no movement, just go to beginning and stop, মানে আরে ক্লিক, আরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকবে ফাইল পয়েন্টার, that is the meaning। fseek fp 2l0 এটার মানে কি অলরেডি I have said, মানে বিগিনিং এ যাও, আরে যাও, তার থেকে দুটো ঘর মুভ করো, দুটো ক্যারেক্টার বা দুটো বাইট, অলওয়েজ বিগিনিং মানে পজিটিভে ব্যাক ফরওয়ার্ডে মুভ করবে, মানে 0 পজিশনে যাও তারপরে দুটো ঘর মুভ করো, দুটো ক্যারেক্টার, আর থেকে দুটো ক্যারেক্টার মানে 1 2 মানে এতে মুভ করবে। ঠিক আছে, সিমিলারলি fseek fp ফাইল পয়েন্টার আগে দিতে হয় কেন, I must have to give the file pointer because which file I want to read, file pointer will denote that. Okay, so give the file pointer, then 0l1, now it start here 0l1, that means I am okay. Now come to the next fseek function, fp 0l1, fp 0l1, that means I am instructing through writing this function, I am writing through instructing this function fp 0l1, that means 1 means suppose I am giving fp 2l, always current position is given after giving any other fseek value. Suppose first of all I am instructing go 2 characters from the beginning characters, go move 2 characters from the beginning characters, that means 1 2, go 2 characters from the beginning, that means
here. So my current position is 2. Okay. After that, I am writing this FP0L1. That means current position e 0L ওখানে stay করো. 0L মানে কি no movement. No movement backward, no movement forward. 0L means stay in current position. That means my position is current. That means A. Within A, this is my file pointer position. Okay. Because from beginning I have moved 2 character. From beginning I have already moved 2 character. Now my current position is 1 and there is no instruction to move. Because 0L means no movement. So I am now in 2. 1, 2. I am now, my current position is 2. Okay. FC. FP minus 2L1. মানে কারেন্ট পজিশন থেকে ব্যাকে মাইনাস 12 মানে ব্যাকে দুটো ঘর যাও, দুটো ক্যারেক্টার বা দুটো বাইটস বা দুটো ক্যারেক্টার পড়ো বা গো মুভ করো 1 2 আবার মানে বিগিনিং এ চলে এলাম। মানে এখানে আমার কারেন্ট পজিশন থেকে ব্যাক টু মানে 2L অলওয়েজ L মানে লং টাইম বাইটস। হাউ মেনি বাইটস? 2 বাইটস মানে লং টাইম। ইন্টিজার ক্যারেক্টার লং ইন শর্ট ইন তো লং টাইপ হবে। তো 2L মানে কারেন্ট পজিশন থেকে ব্যাকে 2 আবার ব্যাকে যাও 2। আমি মানে একবার এদিকে গেলাম, একবার এইভাবে গেলাম বিগিনিং থেকে কারেন্ট পজিশনে 2 ঘর মুভ করলাম, আবার এখান থেকে আবার এই কারেন্ট পজিশন থেকে আবার 2 ঘর মুভ করে এখানে চলে গেলাম। মানে 0 থেকে স্টার্ট করে দুটো ক্যারেক্টার মুভমেন্ট মানে 1 2 এতে চলে গেলাম, আবার কারেন্ট পজিশনে গিয়ে চুপ করে স্টে করে বসতে বললাম। 0 মানে নো মুভমেন্ট, 0L 1 মানে ওখানে স্টে করতে বলছি, তার মানে এতেই ছিল। এবার আমার নেক্সট আমি কি বলছি, কারেন্ট পজিশন মানে কি এখানে এ মানে 2 এতে ছিল কারেন্ট পজিশন। আবার বলছি কি আমি কম্পিউটারকে এফসিক ফাংশনের মাধ্যমে কারেন্ট পজিশন ফ্রম ইওর কারেন্ট পজিশন go back to your 2 characters, 2 position means 1 2 means fair again go back to your beginning, that means R, and stay there. That means you have already come to your beginning point again. Okay. Now next FC FP 0L2, that means 2 means end of the file, that means L. 2 means here L. End of the file means L. End of the file means L. That means go to end of the file. Okay, I have reached to L. This is my end of the file, and stay there. 0L means stay there. Okay, that means my end of the file position is 1 2 3 4. After 4 end of the file, that means L. That means after 4 characters my end of the file is there, after 4 characters. Next FC file pointer minus 3L2, that means end of the character থেকে always বলেছি this is the last end point of your file, so always you have to move to backward. That means minus 3L, that means go to 3 character back side from the end of your file. From the end character of your file go backwardly 3 characters. That means in your last character, that is L, go 3 characters back or 3 bytes back. 1 2 3, that means you are now in H. Okay, the position of H is 1 2. After 2 the H is your position. After 2 you will found your H. So like this F function, like this FSIC function works. Okay, another function is FTEL.
ftel means always gives how many characters you have read. It is a integer n equal to ftel fp. File point, this is file pointer, this is file pointer pointing to your file. কোন ফাইলটা তুমি পড়ছো সেই ফাইলটাকে পয়েন্ট করছে। ftel মানে ftel means always give the characters you have read or you have pointing. How? Always give the current position. N gives current position and number of bytes read, or number of bytes means number of characters. Number of bytes or characters read. তার মানে n means n equal to, this is the syntax of writing ftel. This is not like this is simple. N equal to ftel bracket within bracket fp. Ftel always gives current position and number of bytes or characters read. Ftel means, suppose you are now in u. Your file pointer is now in u. Ftel always read 1, 2, 3. 1, 2, 3. That means 1, 2, 3 characters. 3 is your position. Current position means current position. Always ftel gives the current position. That means your file pointer is in u. That means the position of u is after 1, 2, 3. After 3 characters. And how many bytes already? Position of after position of u means how many bytes, how many characters I have read, or file pointer have read. 1, 2, 3 characters. 3 characters already file pointer read. Ftel always gives how many characters you have or file have read, or current position. Okay. Now I am starting a program. Through the program I am giving you the example. Hash include stdio.h and hash include ownio.h. I have included 2 header files. stdio.h is used to use the scanf printf function. ownio.h is used to clr, scr or getch function. These are inbuilt functions which are stored in ownio.h. Okay. The first things, main. In void main I have not written, so I must have to return 0. If I write void main, no need to write this line. But if I not write void main, that means main always will return anything. At least 0 it will return. I must have to give the return statement or return function. I must have to write. If I give main, or main means int main, that means it will return something. যখন আমরা void main লিখি তাহলে আমার রিটার্ন স্টেটমেন্ট লিখতে হবে না, কিন্তু যদি আমি শুধু মেইন বা শুধু মেইন লেখা মানে কি void নয়, মানে কিছু না কিছু রিটার্ন করছে আমাকে দেখাতে হবে লিখে, তাহলে রিটার্ন অ্যাটলিস্ট 0 এটা দেখাতে হবে। ঠিক আছে, তাহলে মেইন ফাইল পয়েন্টার মানে আমি অলওয়েজ বলেছি ক্যাপসে লিখতে হবে FILE, ফাইল স্টার FP মানে পয়েন্টার। FP is a file pointer which is pointing to your file whatever you are opening. Okay. char ch মানে একটা ch একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম ক্যারেক্টার টাইপ, তার মানে কি আমি কিবোর্ড থেকে কিছু একটা করে ক্যারেক্টার পড়বো, ch এ রাখবো আর ফাইলে স্টোর করে রাখবো একটা একটা করে ক্যারেক্টার। যেমন রাহুল আর পড়বো কিবোর্ড থেকে, ch এর মাধ্যমে পড়ে ফাইলের মধ্যে স্টোর করব। ch এর মধ্যে কিবোর্ড থেকে পড়বো করে ফাইলে স্টোর করবো। এইভাবে পুরো রাহুল বা আদার্স কোনো ক্যারেক্টার পুরো ফাইল তুমি এইভাবে পড়বে। ক্লিয়ার স্ক্রিন মানে স্ক্রিনটাকে ক্লিয়ার করে দেবে, প্রতিটা এক্সিকিউশনের পর স্ক্রিনটাকে ক্লিয়ার করে দেবে, মানে প্রিভিয়াস কোনো রেজাল্ট তোমার স্ক্রিনে দেখাবে না। ফ্রেশ নিউজ শুরু করবে ইচ এন্ড এভরি টাইম যখন তুমি এক্সিকিউশন করবে ফাইলটা। ঠিক আছে, প্রোগ্রামটা। এবার printf enter values in file। আচ্ছা, printf enter values in file
মানে আমি একটা ফাইল, মানে সাপোজ ফাইলটার নাম দিলাম আমি টেক্সট, এখানে নাম দিয়েছি আমি টেক্সট, তার মানে টেক্সট। টেক্সট মানে বাই ডিফল্ট ইট ইজ এ টেক্সট ফাইল, টেক্সট ডট টিএক্সটি, এটা লিখলেও হবে। আমি ডট টিএক্সটি লিখলাম না, শুধু টেক্সট, তুমি ডট টিএক্সটি লিখলেও হবে। তাহলে এন্টার ভ্যালুজ ইন ফাইল, ফাইলে ভ্যালু এন্টার করব, তার জন্য একটা ফাইল আমাকে ক্রিয়েট করতে হবে। সাপোজ আমি একটা ফাইল, মানে মেমোরিতে ফাইল ক্রিয়েট করা মানে কি, সেকেন্ড আমার পার্মানেন্ট মেমোরি বা হার্ড ডিস্কে আমি একটা নাম দিয়ে একটা বিগ অ্যামাউন্ট অফ ব্ল্যাঙ্ক মেমোরি সেল বুক করব টু স্টোর হিউজ নাম্বার অফ গ্রুপ অফ ক্যারেক্টার্স। দ্যাটস ইট। সো ফাইল means booking a big amount of cells from your secondary memory or permanent memory to store group of values or to store some values as a group of characters permanently. Okay, so fp equal to fopen, this is a function. I have already told that any in my file management program, minimum fopen fclose is fixed. These two kinds of inbuilt function is always will be there in any kind of file management program. তাহলে আমাকে ফার্স্ট ফাইলটাকে ওপেন করতেই হবে। ওপেন করা মানে ক্রিয়েট করা। fp ইকুয়াল টু fopen, টেক্সট বলে একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম সেকেন্ডারি মেমোরিতে, যার টাইপটা হচ্ছে .txt, তোমরা লিখতেও পারো .txt বলে এখানে। তার মানে তুমি সেকেন্ডারি ফাইলে গিয়ে দেখতে পাবে তোমার কম্পিউটার খুললে, তোমার হার্ড ডিস্কে ডি ড্রাইভ বা এফ ড্রাইভ বা যে কোনো ড্রাইভে, হ্যাঁ, তুমি .txt টেক্সট বলে একটা ফাইল দেখতে পাবে, এবং যা তুমি লিখবে এখান থেকে এন্ট্রি করবে সব ফাইলে স্টোর হয়ে থাকবে। তোমরা খুলে দেখতে পাবে ফাইলটা পার্মানেন্টলি স্টোর করা থাকবে। তাহলে এন্টার ভ্যালুজ ইন ফাইল, fp ইকুয়াল টু fopen টেক্সট, ডবল কোটেশনের মধ্যে টেক্সট কমা, কি মোডে খুলবে, রাইট, মানে আমি ফাইলটা এখন ব্ল্যাঙ্ক আছে, একটা ফাইল আমি নতুন তৈরি করলাম, নিউ ফাইল আই হ্যাভ ক্রিয়েটেড, নেম টেক্সট in write mode, and I write mode means I will write my data on that file. Okay, first line is for creating your file using fopen inbuilt function. My file name is text, and I am opening is in it in write mode, because I will write my data or store my data as a group of characters within that file. কোথা থেকে স্টোর করব না, কিবোর্ড থেকে আমি টাইপ করব, করে আমি ক্যারেক্টার্সগুলো নিয়ে ফাইলে স্টোর করব। দ্যাট ইজ দ্য মেইন পয়েন্ট। তাহলে while ch equal to get chr inbuilt function is used to read a character from keyboard. ওকে, তো একটা করে ক্যারেক্টার কিবোর্ড থেকে প্রেস করে আমি একটা করে ক্যারেক্টার দিচ্ছি, যেটা ch এর রাখছি। একটা করে ক্যারেক্টার গেট chr ফাংশন পড়ছে, কিবোর্ড থেকে প্রেস করলে পড়ছে, পড়ে ch এ রাখছে। তারপর ch টা পুটসি, মানে ফাইলের মধ্যে সেই কিবোর্ড থেকে যে ক্যারেক্টারটা পড়বে, পড়ে পুটসি ফাংশন ইউজ করে ফাইলের মধ্যে ch, fp, আগেই তোমরা পড়েছো। You have already seen in my previous program that what is the function of putsy. Each and every character I am reading from keyboard, or I am entering from keyboard, keeping it in ch variable and transferring or storing it using the putsy function in my file. File means text file, which is pointed by fp pointer. fp means text file. ch এর মধ্যে আমি একটা করে ক্যারেক্টার কিবোর্ড থেকে পড়ছি আর ফাইলের মধ্যে এন্ট্রি করে রাখছি। এরকম করে আমি রাহুল, টোটাল একটা ক্যারেক্টার করে রাহুল, RAHUL, এতগুলি ক্যারেক্টার আমি গেট chr দিয়ে পড়লাম, পরে ফাইলে স্টোর করে রাখলাম। কতক্ষণ অবধি ফাইলে আমি স্টোর করে যাব, যতক্ষণ না আমি এন্ড অফ ফাইল প্রেস করব, মানে Ctrl+Z, মানে এই সাইনটা দেখতে পাবে স্ক্রিনে, রেজাল্ট স্ক্রিনে এই সাইনটা দেখা মানে Ctrl+Z প্রেস করলাম, মানে এন্ড অফ ফাইল, আমি আর এন্ট্রি করব না, রাহুল বলে স্টপ করে গেলাম। Ctrl+Z মানে এন্ড অফ ফাইল, মানে Ctrl+Z। যতক্ষণ না Ctrl+Z মারছি ততক্ষণ একটা করে ক্যারেক্টার আমি কিবোর্ডের মাধ্যমে এন্ট্রি করে ফাইলে
পুট করে রাখছি, টেক্সট ফাইলে ভর্তি করে রাখছি। ঠিক আছে, আরো অনেক লিখতে পারতে ক্যারেক্টার। ঠিক আছে, কন্ট্রোল জেড মানে এন্ড। তারপরে আবার ফাইলটাকে, তারপরে এখানে কি বলছি, প্রিন্টএফ ক্যারেক্টারস ইকুয়াল টু %LD মানে লং ডি, এলডি মানে ইন্টিজার ভ্যালু, মানে কটা ক্যারেক্টারস আমি টোটাল এন্ট্রি করেছি, 1 2 3 4 5টা। কন্ট্রোল জেডটাকে ধরবো না বলেছি, কারণ আমি এন্টার ছাড়া একই লাইনে কন্ট্রোল জেড প্রেস করলে এটাকে ক্যারেক্টার হিসেবে ধরা হয় না। যদি এন্টার মেনে নেক্সট লাইনে কন্ট্রোল জেড লিখতাম তাহলে একটা ক্যারেক্টার কন্ট্রোল জেডকে ধরতো। যেহেতু আমি in same line I have pressed the Ctrl Z, so Ctrl Z will not be treated as a character. Okay, so how many characters I have entered? Characters equal to %LD means how many character? 1 2 3 4 5 characters equal to 5. এই how many characters টাকে কাউন্ট করবে ftel ফাংশন। আমি আগেই বলেছি ftel function always read the how many total characters and it will give the position. Okay, how many characters, that means ftel fp, মানে আমি যে ক্যারেক্টার এন্ট্রি করলাম ftel সেই টোটাল ক্যারেক্টারগুলি কটা টোটাল পড়লো, পড়ে আমাকে এখানে প্রিন্ট করলো 1 2 3 4 5টা, মানে 5 এখানে রিটার্ন করবে, ক্যারেক্টারস ইকুয়াল টু 5। f ক্লোজ fp, তার মানে ফাইল ওপেন করলাম, ফাইলটাকে ক্রিয়েট করলাম, করে ফাইলের মধ্যে কিবোর্ড থেকে কিছু ক্যারেক্টার নিয়ে স্টোর করলাম, কটা ক্যারেক্টার এখানে শো করলাম, করে ফাইলটাকে ক্লোজ করে দিলাম। একটা পার্ট ওপেন, একটা পার্ট ক্লোজ হয়ে গেল, একটা ফাংশন ওভার, ওয়ান পার্ট অফ প্রোগ্রাম ইজ ওভার। নেক্সট পার্ট, আমি ওই ফাইলটাকে এবার রিড মোডে খুলবো, আর মানে রিড মোড, যা লিখেছি এগুলো পড়বো, পড়ে আমি কিবোর্ডে আমি কিছু ফাংশনস করব। ফাইলটাকে খুলে প্রথমে তৈরি করলাম, এবার ফাইলটাকে আর মোডে খুললাম, আবার fp ইকুয়াল টু f ওপেন। এবার f ওপেনটা কি, একটা অলরেডি এক্সিস্ট করছে ফাইল আমি তৈরি করেছি টেক্সট, এবার যেটা আমি লিখলাম w মোডে খুলেছি, এবার আর মোড মানে রিড মোডে খুলবো। এতক্ষণ রাইট মোডে খুলেছি, করে রাইট করেছি ফাইলে কিছু ভ্যালু, এবার আমি রিড করব, ফাইলটা থেকে পড়বো, পড়ে কম্পিউটার স্ক্রিনে প্রিন্ট করব। একটা ফাইল তৈরি করলাম, তার মানে একটা ফাইল তৈরি করলাম টেক্সট বলে, একটা ফাইল তৈরি করলাম টেক্সট বলে। এখন এইবার সেই ফাইলটা থেকে আমি এই ফাইলটা আবার খুলবো রিড মোডে, রিড মোডে ফাইলটা খুলে এটা কম্পিউটার স্ক্রিনে আমি এটার রেজাল্টটা প্রিন্ট করব। দ্যাট ইজ দ্য ফাইল, দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং অফ দিস প্রোগ্রাম। তাহলে আমি এটা আর মোডে খুলছি, fseek fp, 4l0 মানে কি, বিগিনিং পয়েন্ট থেকে 4l আমি অলরেডি পড়িয়েছি, fseek ফাইলটা ওপেন করে আমি কি করছি, কিছু fseek ফাংশন করব আর ftel করব। fseek দিয়ে কি করছি, fp মানে টেক্সট ফাইলের মধ্যে, fp মানে টেক্সট ফাইল, টেক্সট ফাইলের বিগিনিং এ যেতে বলছি, মানে আরে তার থেকে 4টে ক্যারেক্টার পড়তে পড়ছি, 1 2 3 4 মানে ইউতে আছে, কারেন্ট পজিশন হচ্ছে ইউ। ঠিক আছে, তারপরে আবার একটা সেমিকোলন দিয়ে একটা লাইন, নেক্সট লাইনে কি লিখছি, আবার একটা fseek প্রোগ্রাম লিখছি, fseek ফাংশন, আবার ফাইল পয়েন্টার কমা -3l1 মানে কারেন্ট পজিশনে চলে গেছিলাম, 0 থেকে 4 অবধি গিয়ে কারেন্ট পজিশন হচ্ছে আমার এটা, ইউ হচ্ছে আমার কারেন্ট পজিশন, মানে 1 2 3 তিনটে হচ্ছে 3 পজিশনে, এটা হচ্ছে কারেন্ট পজিশন ইউ। সেখান থেকে আবার ব্যাকে তিনটে করে যেতে বলছি, সেখান থেকে ব্যাক সাইড মানে আবার বিগিনিং এর দিকে 3 ক্যারেক্টার মুভ করতে বলছি, 3 ক্যারেক্টার আর 3 বাইটস, মানে 3 ক্যারেক্টার মানে আবার ফের কারেন্ট পজিশন মানে ইউ ছিল, 1 দেওয়া মানে কি বলছি, এবার কারেন্ট পজিশনে আছো সেখান থেকে আবার ব্যাকে 3টে ক্যারেক্টার পড়ো, ব্যাকে মানে 3 মানে 1 2 3 মানে আবার এতে চলে আসতে বলছে, মানে কারেন্ট পজিশন হচ্ছে আমার এ এখন, তার মানে কারেন্ট পজিশন হচ্ছে এখন এ, ইউ ছিল এবার এতে এলো, দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন। করে এবার আমি প্রিন্টএফ করছি পজিশন অফ %c, %c মানে কার পজিশন, এইটার পজিশন লাস্ট, এটার পজিশন নয়, প্রথম দুটো fseek আমি এখানে লিখলাম, দুটো ফাংশন, একটা fseek দিয়ে আমি বিগিনিং থেকে 4টে ঘর মুভ করলাম, 1 2 3 4 ইউতে গেছিলাম, ইউ থেকে আবার fseek চালিয়ে বলছি ইউ ইজ মাই কারেন্ট পজিশন, ওই 1 দিয়ে বলছি ফ্রম ইউর কারেন্ট পজিশন ব্যাকওয়ার্ডলি 3 ক্যারেক্টার্স রিড করো, ব্যাকওয়ার্ডে আবার 1 2 3 ক্যারেক্টার রিড করে আমি এতে আসলাম,
Now I am in A position. A will be my current position. So the current position means actually 1. After 1, my current position will be seen. After 1. 1, 2, mane after 1. The position of person C means A. Get C, FP. Get C, FP. 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 মানে টেক্সট ফাইলের গেট সি, কোনটা গেট সি করে কোন ক্যারেক্টারটা আমি এখানে পজিশনে তুলবো, কারেন্ট পজিশনের যে ক্যারেক্টারটা এ, কারেন্ট পজিশন আমি ব্যাক করে এইটা ব্যাক করে আমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এতে, মানে পজিশন অফ এ পার্সেন্ট সি মানে এ, মানে গেট সি দিয়ে এটাকে তুলে আমি প্রিন্ট করছি। পজিশন অফ এ ইজ কত 1, মানে একটা ক্যারেক্টারের পরই এ। ঠিক আছে, তোমরা যখন কম্পিউটার চালাবে তাহলে এরকম আরেকটা দেখবে, এরকম দেখবে, কিরকম দেখবে স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাবে ক্যারেক্টার্স ইকুয়াল টু 5। ঠিক আছে, position of A 11 1, তার মানে একটা ঘরের পরই এ। এইভাবে স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাবে, এটা হচ্ছে কম্পিউটার স্ক্রিনে তোমরা দেখতে পাবে। এই হচ্ছে রেজাল্ট। ক্যারেক্টারস ইকুয়াল টু 5, 1 2 3 4 5। ক্যারেক্টারস ইকুয়াল টু 5। এফটেল ফাংশনটা 5 রিটার্ন করবে কটা ক্যারেক্টার তুমি ঢুকিয়েছো। পজিশন অফ এ মানে এটার পর এ পজিশনে আমি চলে এসেছি। পজিশন অফ কারেন্ট লোকেশন মানে কারেন্ট লোকেশন গেট সি দিয়ে, মানে কারেন্ট লোকেশন মানে এ, পার্সেন্ট সি দিয়ে পজিশন অফ পার্সেন্ট সি মানে এ। পজিশন অফ এ ইজ, এখানে ইজ হবে, পজিশন অফ এ ইজ, এখানে ইজ লিখেছি, ইজ কত 1, মানে একের পরে, মানে একটা ক্যারেক্টারের পরেই তোমার পজিশন, তোমার পজিশন এ। ঠিক আছে, তাহলে এটা স্ক্রিনে দেখতে পারবে। তাহলে এইভাবে আমরা এফটেল ইজ ইউজ টু রিড দ্য টোটাল ক্যারেক্টার্স, হোয়াট টোটাল ক্যারেক্টার্স অর টোটাল নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স। ওকে, কারেন্ট পজিশন তোমাকে এফটেল দেবে, কারেন্ট পজিশন অর টোটাল নাম্বার অফ ক্যারেক্টার্স ইউ হ্যাভ রিড। আর এফসিক দিয়ে তুমি সবসময় ফাইলের বিভিন্ন পার্টে তুমি র্যান্ডমলি বিভিন্ন পার্ট তুমি অ্যাক্সেস করতে পারবে। একবার এখানে দেখছো আমি এফসিক দিয়ে একবার এখানে একবার এখানে একবার এখানে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দিয়ে আমি নট ফুল ফাইল বাট সাম পোর্শন অফ ফাইল আই এম র্যান্ডমলি accessing using the fseek function. Okay, so this is the inbuilt, all about the inbuilt function of fseek and ftel. Okay, so file management chapter is about all this. So you have already learned that there are so many inbuilt functions which are within the file management system. These are fseek, ftel, getc, putc. You have seen already getc, putc, getc, putc, getw, putw, and fscanf, fprintf, and after that fseek, ftel. Okay, so these are the main file management inbuilt functions of supported by C languages. Okay, these are the main functions which are supported by C languages. Okay, so this is all about the file management system. Okay.